مٹھا جی جو ہے نا، یہ مٹھا جی جہاں تک ان کے خلاف چاہے کوئی صحافی خاتون ہو یا دیگر افراد ہوں، جب ان پہ ذاتی حملے کریں گے، وہ ٹویٹر پہ آ کے ان کو وارن کریں گے اور کوئی بندہ اگلے دن پھر ایک ویڈیو جاری کر دے گا، تو ذاتیات پہ آپ بے شک شہباز گل کو کہیں قاصر کاظمی منصور کو گالیاں دے، وہ دیتا بھی ہوتا ہے، کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ ریاست پاکستان کی بات کا موازنہ شہباز گل سے کر رہے ہیں آپ؟ نہیں، میں نے کہا ان کو، اب مجھے یہ پتا چل، آپ ان کی بات کی مذمت کرتے ہیں؟ کس کی؟ وہ جو مٹھا جی جو جس قسم کی نہیں، اگر ان کو ذاتی حملہ کوئی کرتا ہے اور جواب دیتے ہیں تو میں کیوں مذمت کروں؟ جواب کون میں تو میں مطلب ان کے خلاف، نہیں بھائی، وہ بغیر ایڈریس کیے وہ گالیاں دیتے ہیں۔ اگر ان کو ٹویٹر پہ کوئی بندہ ویڈیو جاری کر کے مٹھا جی کو گالیاں دے گا، اس کے بغیر بھائی گالیاں دیتے ہیں، اس کے بغیر گالیاں دیتے ہیں۔ سر آج تک میں نے کوئی ویڈیو نہیں دیکھی، وہ آپ کے ساتھ بیٹھے ہیں، وہ آپ کے ساتھ کے حوالے بیٹھے سے بات کی ہے، انہوں نے بڑی اچھی بات کی آگے سے، لیکن جو ویڈیو آئی تھی لیڈرشپ کے حوالے سے، لوگوں کو محبتیں ہوتی ہیں۔ سر لیڈرشپ کا مطلب یہ تھوڑی ہے کہ مطلب آپ اظہار رانا صاحب نے کیا کہا تھا؟ شروع کر دیں۔ اظہار رانا صاحب نے کہا تھا شریف خاندان کی پتہ نہیں 28 کیا ہیں سر؟ میں کہتا ہوں میں نے 200 کہا۔ نہیں، آپ نے نہیں، مجھے بات ہے، جواب دے، میری بات سن لینا۔ کوثر صاحب وہ ماما لگے ہوئے کسی کا، میں وہ کیا بات ہے، بچوں والی بات کر رہے ہیں آپ؟ نہیں ٹھہر جائیں، آپ مجھے ایک بات، اگر میں نے ایک آرگومنٹ دیا غلط تھا تو اس کے جواب میں اگر وہ مجھے ماں بہن کی گالیاں دے گا، آپ اس کو ایگری کرتے ہیں؟ اس کے ساتھ ماں بہن کی گالیوں کے ساتھ سہمت یہ نہیں تو شرمناک مقام ہے آپ لوگوں کے لیے، اگر آپ اس کے ساتھ کھڑے سوال کرتے ہیں جواب تو سنیں نا، میرا جواب اس پہ بات کریں۔ میں نے میرے میں کہتا ہوں جھوٹ بولے، میرے پہ کرتے سوٹ کریں گے، کریں مقدمہ اب کریں نا مقدمہ۔ آپ اگر کوئی جھوٹ بولیں گے میں آپ کو ماں بہن کی گالیاں دوں گا، آپ اس کے ساتھ کھڑے ہوئے، آپ کو تو آپ سید ہیں، آپ کو تو کھڑا نہیں ہونا چاہیے، آپ کو تو اس پہ شرم آنی چاہیے کہ ایک بندہ آپ کے نام کے ساتھ اتنی گندی گندی گالیاں دے رہے ہیں۔ ڈوب مرنے کا مقام ہے جو اس کے ساتھ کوئی کھڑا ہوگا، جب اس کی ویڈیو میں کہہ رہا ہوں ڈوب مرنے کا مقام ہے جو۔ نہیں، میں یہ نہیں کہہ رہا لیگل ریمیڈیز، میں یہ کہہ رہا ہوں لیگل ریمیڈیز، اگر کوئی آپ کے خیال میں اس نے فیکچولی بات غلط کی ہے، اظہار رانا صاحب ہو، کوئی بھی جرنلسٹ ہو، اگر وہ فیکچولی بات غلط کر رہے ہیں، اس کا لیگل ریمیڈی ہے، آپ کا قانون ہے بھائی، آپ کے پنجاب حکومت نے آپ نے قانون بنائے ہوئے ہیں، اگر کوئی اس طرح کی بات میں کہہ رہا ذاتی طور پہ اگر کوئی اس پہ حملہ کرے گا، وہ میں نے کیا ذاتی طور پہ، میں تو اسے جانتا بھی نہیں تھا بھائی، آپ نے میں اسے جانتا بھی نہیں تھا۔ پی ایم ایل این سے اس کا تعلق ہے، لیٹ ہم سپیک، پی ایم ایل این سے اس کا تعلق ہے، ٹھیک ہے جی۔ جب آپ اس کی لیڈرشپ کے حوالے سے بات کریں گے، جھوٹ بولیں گے بیٹھ کے کہ 28 ان کی فلاں فلاں فلاں، جھوٹ نرا جھوٹ بول رہے ہیں آپ یوٹیوب پہ ویوز کے لیے، تو پھر آپ پی ٹی آئی والوں سے کیا گلا کر رہے ہیں؟ پھر جب وہ آپ کو روز گالیاں دیتے ہیں، روز گالیاں دے رہے ہوتے تو کیوں چیختے ہیں آپ لوگ؟ میں تو جتنی مرضی افسوس کا مقام ہے کہ آپ ایک ایسے آدمی کو ڈیفینڈ کر رہے ہیں جو مادر پدر آزاد گالیاں دے رہے ہوتے ہیں۔ بھائی آپ کو افسوس لعنت بھیجتے ہیں جو آپ کو گالیاں دیتے ہیں۔ آپ کو پہلی دفعہ ملی ہے، آپ کیسے سید ہو جو گالی دینے والے آپ کیسے سید ہو یار، گالی دینے والے پیچھے کھڑے ہو رہے ہیں، آپ کو اس کو کنڈیم کرنا چاہیے۔ صحیح، سید منہ آگے کرنے کے یہ کیا بات ہے؟ آپ کا یہ کریکٹر ہے تو باقی لوگوں کا کیا کریکٹر ہوگا؟ کمال ہے۔ ترجمان پنجاب حکومت ہے، آپ بھائی حکومت ہیں، میں آپ گالیوں کو ڈیفینڈ کر رہے ہیں۔ بھائی گالیوں کو، میں آپ کو بات میری سنا، یہ سمجھ رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں بھائی، جب اس پہ ذاتی حملہ ہوگا وہ جواب، میں نے کیا ذاتی حملہ کیا اس پہ؟ یہ ہے ان کی حقیقت، یہ ہے ان کی حقیقت۔ آپ کی بات، آپ کی ذاتی بات پہ آ جاؤں میں کہ آپ کو اس طرف یہ کہا 1,500 لوگ ہمیں گالیاں دیتے ہیں۔ جب یہ بات پاکستان تحریک انصاف کے دور میں ہوتی تھی، ہم تب بھی کہتے تھے یہ غلط ہے، یہ گالم گلوچ کا کلچر کوئی بھی پروموٹ کرے گا وہ غلط ہے۔ آپ نے جسٹیفیکیشن پتہ کیا دی؟ نہیں، آپ نے جسٹیفیکیشن دی ہے، آپ نے جسٹیفیکیشن یہ دی ہے کہ اگر کوئی اس کی لیڈر کے بارے میں کوئی بات کرے گا تو پھر اس کے بعد جو ہے وہ ریاکٹ کریں گے، تو اس طرح تو پھر شہباز گل ہو گئے، فیاض الحسن چوہان نے جو کچھ ماضی میں کیا ہے، یہ تمام افراد ہو گئے، وہ جو کچھ بھی کر رہے ہیں وہ جسٹیفائی ہو جاتا ہے کہ جی کیونکہ وہ یہ سمجھتے ہیں۔ لیٹس سے چلے، میں ایک جرنلسٹ ہونے کے ناطے میں کہتا ہوں عمران خان صاحب کو 4.25 سال کا دور جو ہے بطور ایک گورننس جو ہے اس میں بہت سے فلاس تھے، یہ میری رائے ہے۔ اب اس کا مطلب کوئی بھی پاکستان تحریک انصاف کا کارکن چونکہ وہ میری رائے سے ڈس ایگری کرتا ہے تو وہ گالیاں دینا شروع کر دے تو وہ جسٹیفائڈ ہو جائے گا؟ نہیں، وہ جسٹیفائڈ نہیں ہے۔ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ سارا نا سب اپنی طرف بات کو کیجئے، ان کے حوالے سے ایک ویڈیو بنائی، بات کہاں سے شروع ہوئی؟ ایک جھوٹ پہ، جو رانا صاحب نے جھوٹ بولا، گالیوں کو کوئی بندہ جسٹیفائی نہیں کرتا۔ ٹھیک ہے، جب آپ کسی کو گالی دیں گے، میں نے تو آپ کے پروگرام میں کہا تھا بھائی میری فیملی کے حوالے سے کوئی بات کرے میں واچھا پن دے گا، میں تو یہ اب بھی کہتا ہوں، میں تو اب بھی یہ کہتا ہوں فیملی پہ جو بات کرے۔ اچھا وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ گالیوں کی بات کریں۔ ایک منٹ نعیم صاحب، ایک منٹ، آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ What did you say؟ ایک منٹ نعیم صاحب، What did you say؟ میں نے کہا جی میری فیملی کے حوالے سے کوئی بات، تو آپ کیا کریں گے؟ میں واچھے پن۔ اوکے، What did you do؟ یہ واچھے پن ہے، What did you do؟ واچھے پن نہیں پن دے، نہیں، یہی تو اس بندے کی شرافت ہے، وہ کہہ رہے ہیں میں دعائیں دوں گا۔
अच्छा झूठ में कोई बात नहीं होगी, झूठ में कोई बात नहीं। सर आप लेट्स टॉक अबाउट दैट। झूठ में कोई बात नहीं होगी कि ये माजरती करना है ये ना शरीफ खानदान के वाले से मैंने झूठ बोला। आप गवर्नमेंट हैं, आप गवर्नमेंट है, आप गवर्नमेंट है, गो यू हैव टू टेक द लीगल रूट। सीसीडी मत बने भाई, मसला सीसीडी मत बने कि जनाब मैं ठा करके गोली मार देंगे, नहीं यू आर नॉट दैट। नेगेटिव काम आप ज्यादा उस पर गौर कर रहे हैं। मैं ये कह रहा हूं भाई कि इशार राना साहब बैठे हैं, शरीफ खानदान के हवाले से मसलसल एक अरसा झूठ बोला गया, सदी झूठ बोला गया भाई, तो ये माजरती करना कि मैंने झूठ बोला था, फिर मैं मजम्मत करता हूं मिठा जी की यार इनको गाली नहीं देनी चाहिए। नहीं तो आप मजम्मत नहीं करेंगे। मैं कर रहा हूं ना, गालियों को नहीं तो मजम्मत कर दी, उन्होंने कहा मजम्मत करता हूं, गालियों की मजम्मत आगे गाली नहीं होनी चाहिए सर, आगे चले आगे चले नहीं नहीं चपेट आगे चले, क्या हो गया आगे से कोई और भी करा दे, मैं यही करूं, कराओ ना, ठीक है ना। अच्छा मैं आगे चलूं, मैं वापस टॉपिक पे आने दे मुझे, होगी ना बात आगे वापस टॉपिक पे। बदमाशी का कल्चर ओ सर वापस टॉपिक पे आने दे राना साहब, आपकी पर्सनल हम बात कर रहे हैं तो बन जाओ बदमाश, खुदा की कसम अगर फैमिली पे बात हो तो बन जाओ बदमाश। यही से यही कह रहा हूं, पता चलता है क्या मतलब किरदार इसी चीज का नाम है। यार आगे चलें, आगे चलें, मैं वापस टॉपिक पे आ जाऊं। इकबाल अफरीदी साहब के बेटे ने जो कुछ किया वो जवाब दे दिया आपको, नहीं मैदर ने कि ठीक किया। नहीं तो राणा साहब की राय मुझे चाहिए, राणा साहब ये जस्टिफाई हो सकता है, इसको कहा जाता है ब्लू पासपोर्ट का इस्तेमाल करते हुए जो आपको प्रिविलेज देता है आप उसका इस्तेमाल करके निकल जाए। पहले सेनेट में बिल पेश हुआ है कि तमाम अरकान पार्लियामेंट के बेटों को, बच्चों को ब्लू पासपोर्ट जारी किया जाए, कमेटी के सपोर्ट भी हो गया। सबसे पहले तो ये रुकना चाहिए। अच्छा, किसी की औलाद को ये हक हासिल नहीं है कि वो अपने बाप की वजह से मौजे करता फिरे। ठीक है, वो इकबाल आफरीदी का बेटा गया और उसने पासपोर्ट इस्तेमाल किया, गलत किया, लेकिन उन लोगों के मुतालिक क्या रहा है जिनके वालिदैन यहाँ पे चे गवीरा बन के इनकलाब लेने आए थे और उन्होंने पाकिस्तानी पासपोर्ट ही रिजेक्ट कर दिए? क्या इससे बड़ी तौहीन हो सकती है? पासपोर्ट रिजेक्ट कर दिया, पता नहीं कौन सी स्टोरी है, किसकी बात करें शाह जी? तो एक मिनट सुन लेना, किसकी बात, मेरी बात तो होने देना। पूरे रिजेक्ट होने का मतलब ये नहीं होता कि कोई पासपोर्ट फाड़ के फेंक दे, ठीक है ना। रिजेक्ट होने का मतलब ये नहीं है। नवाज शरीफ साहब के दोनों साहबजादे क्या बरतानिया के शहरी नहीं है? मुझे नहीं पता, आप बताइए। नहीं आप बताएं, मुझे तो नहीं पता ना। आप अपना राणा साहब आप अपना एनालिसिस एक फैक्ट के ऊपर बेस कर रहे हैं, टेक रिस्पांसिबिलिटी ऑफ दैट फैक्ट। ओह सुन तो लेना मेरी बात, बताइए। जब आप इकबाल अफरीदी के बेटे के ऊपर ये इल्जाम लगाते हैं, नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ के बेटों बच्चों पे कोई बात क्यों नहीं करता? इकबाल अफरीदी तो मान गए ना, क्या वो मान गए हाँ जी मेरा बेटा गया, उसने ले लिया। क्या हसन हुसैन नहीं माने इस बात को? मैं इसीलिए तो पूछ रहा हूँ, क्या आर दे ब्रिटिश सिटीजन? आई डोंट नो, लेकिन वो पाकिस्तान नहीं आते। इफ यू डोंट नो जाती उम्र बैठे कब आया था? हमेशा मैं अब अगर सख्त जुमला बोलूंगा फिर आपको गुस्सा चढ़ेगा। हसन नवाज से सच्चाई में बोले जब उन्हें आना चाहिए था, मर्द बन के आना चाहिए था, तब नहीं आए वो। सच्चाई पे राणा साहब नहीं खुल के बोले, एक मिनट मंसूर, खुल के बोले, खुल के मैं हाथ ही खोल नहीं खोलो तो बोला है जो पीटीआई का मौका है बोले, मैं क्यों बोलूं? तो यही तो बोलने लगे थे आप, यही तो ये कह रहा हूं कि वो जो इनकलाब लेने पाकिस्तान में आज उनके बेटे पाकिस्तान में बाहर क्यों नहीं कोई पीटीआई कारोबार करते हैं, बात करें। वो भी आ जाए राणा साहब जनाजों का जिक्र अभी उन लोग बोले ये बात। राणा साहब एक मिनट होल्ड ऑन सर, लोगों को समझ नहीं आएगी बोलने से बात किसी की दम। राणा साहब आपके फैक्ट के मुताबिक हसन और हुसैन नवाज पाकिस्तान नहीं आए? नहीं आए नहीं कह रहा, मैं ये कह रहा हूं कि वो क्या बाहर जाके नहीं बैठ गए, बाहर कारोबार नहीं कर रहे, बाहर का हिस्सा नहीं है, यूके का हिस्सा नहीं है। खान साहब के बच्चे भी बाहर, खान साहब के बच्चे उन्होंने डाइवोर्स की हुई है, वो बच्चों को डिवोर्स कर दिया। और यार बीवी को की तो बच्चे साथ ही जाएंगे। शाह जी फिर मेरे को और गल कह देंगे, तानु बुरी लगेगी, बच्चे तो आपको बुरी लगेगी। नहीं ऐसा नहीं होगा, मैं बुरी बात करूं तो आपको बुरी लगेगी। राणा साहब, इसलिए मैं ये समझ रहा हूं कि बातों को वहां तक रहने दें। साहब बच्चों ने पाकिस्तानी पासपोर्ट, और जब वो आते आप आने देते? सुन तो लेना, आते हैं आने देते हैं भाई। वो जब कहते हैं हम पासपोर्ट वो अप्लाई करते तो मैं तो आपके हक की बात करने लगा हूं कि उन्होंने नाइकॉप को सरेंडर तो नहीं किया। यही मैं कहने लगा, देयर पार्ट ऑफ पाकिस्तान। वो कह रहे हैं हम आना चाहते हैं, आने नहीं देते। इसी तरह हसन और हुसैन जो है उन्होंने पाकिस्तानी पासपोर्ट को सरेंडर कर दिया। सरेंडर करने वाली बात हो गई ना, जब आप बाहर असाइलम में घर बाहर बना ले, कारोबार बाहर कर ले, और किसे सरेंडर होना कहते सरेंडर होता है। और दूसरी बात, असाइलम के अंदर आप वापस नहीं जा सकते। दूसरी सुन ले सर, मेरे एक और सुन ले अब, क्योंकि मैं चाह रहा हूं कि थोड़ी सी बात आगे बढ़े। वो बच्चे जो इस मुल्क के हालात से तंग आके डंकियां मारते हुए मर जाते हैं, उन पे तो कभी हम बात नहीं करते, और उनके जिम्मेदारों पे कभी बात नहीं करते, ठीक है ना। जो दर्जनों सैकड़ों बच्चे जो हैं डंकी मारते हुए अपनी जिंदगियां हार जाते हैं इस मुल्क को छोड़ के,
किसी हद तक बात जो पंजोथा साहब की उसे समझे। तो फिर आज अगर मौका मिले ना लोगों को, आप एक जगह कह रहे हैं इकबाल अफरीदी के बेटे ने गलत किया, ये गलत किया कि उसने ब्लू पासपोर्ट नहीं इस्तेमाल करना चाहिए था। लेकिन पाकिस्तान छोड़ के क्या ठीक किया भाई, हर शख्स का हक है, इसमें कौन सी ऐसी बुराई है? अगर किसी को नजर आता है कि यहाँ मेरा फ्यूचर नहीं है तो वो बाहर चले जाते हैं। आप तो फखर से कहते हैं, मरियम साहिबा ने कहा कि हम ये ब्रेन क्या एक्सपोर्ट करेंगे कि क्या आप बाहर जाएं, तो जो जिसको मौका मिल रहा है तो वो तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो रहनुमा जुल्फी बुखारी साहब, उनका तो काम ये है, उनका तो काम ये है लोगों को बाहर लेके जाना। होगा वो ओवरसीज एम्प्लॉयमेंट का काम करते हैं। मैं कह रहा हूं होगा, मुझे उससे क्या, जुल्फी बुखारी मैंने तो कामों की नहीं लेके गया, ਉਹ ਤਾਂ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਚਲਾ ਗਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਫੜੇ ਅਸੀਂ, ਮੈਂ ਵੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ